रल मिल के बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर रही साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारा विच अज अंक नंबर 1072 1072 नंबर अंक तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच पंजवी पातशाही धन धन गुरु अर्जन पातशाह जी के उच्चारण किए हुए 16 दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच कल पहले 16 की समाप्ति हुई सी। अज दूजे 16 की आरंभता होनी है। मारू 16 महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संगी जोगी नार लपटाणी उरज रही रंग रस माणी किरत संजोगी भय इकतरा करते भोग बिलासा है। संगी जोगी नार लपटाणी उरज रही रंग रस माणी किरत संजोगी भय इकतरा करते भोग बिलासा है। संगी जोगी दे ते जीव आत्मा नार नार देही नू कह रहे, इस काया नू कह रहे ते जोगी जीव आत्मा नू। संगी जोगी नार लपटाणी, जोगी क्यों कह रहे जीव आत्मा नू? जोगी एक ते जोगी कहंदा है कि मैं परमात्मा नाल जुड़िया, ते एक जोगी एक थां ते टिकदा नहीं, विचरदा रहंदा है। ते गुरु साहब कह रहे हैं संगी जोगी जीव आत्मा सदीव दा ठिकाना नहीं है, काया जीव आत्मा दा ते परमात्मा दी अंश है। ते गुरु साहब समझा रहे हैं कि संगी जोगी नार लपटाणी ते काया नार साडी दे शरीर साडा नार लपटानी लपटी हुई है, जुड़ी हुई है, इस दे नाल रल मिल के रस मान रही है। उरज रही रंग रस माणी, उरज रही रस रंग रस माणी, उर्जी हुई है, लिपटी हुई है, इस दे नाल चिंबड़ी हुई है। उरज रही ते संसार दे रंग रस मान रही है। जदों तक जीव आत्मा देही विच मौजूद है तद तक कार विहार चल रहे हैं साडे। उरज रही रंग रस माणी किरत संजोगी भय इकतरा। किरत संजोगी देखो, किरत संजोगी तो भावे कीते हुए कम्मा दी वजह करके संजोग बनया। किरत संजोगी भय इकतरा। हालांकि प्रोफेसर साहिब सिंह जी किरत संजोगी दे जेड़े अर्थ कर रहे हैं वो पिछले कीते कर्मां दे कर रहे हैं, पर जेकर असी समझना करिए जीव आत्मा परमात्मा दा अंश परमात्मा विच विलीन हो गया, पंज तत्त पंजा तत्तां विच विलीन हो गए, ते फिर किहड़ी किरत संजोगी? जेकर असी इनू इस मुताबिक समझना करिए, किरत ते होई है तइयों संजोग बने, किरत कीती गई है तइयों यह संजोग बने। मां की रकत पिता बिंद धारा मूरत सूरत कर आपारा। जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। मां की रकत पिता बिंद धारा, यह संजोग बनया है, यह किरत हुई है जिस वजह करके संजोग, संजोग मतलब है चंगा योग। संजोग विजोग दो कार चलावे, लेखे आवे भाग। संयोग चंगे योग दी वजह करके मिल पैना ते विजोग विछोड़ा हो जाना। यह परमात्मा ने कार बनाई है संसार दी चलन दी, मिलाप ते विछोड़ा। इस दीव दा इस तरीके दे नाल संसार कार विहार करता रहता है ते इस तरीके दे नाल मिलाप ते विछोड़ा होता रहता है, संसार चलता रहता है। ते किरत संजोगी भय इकतरा,
ऐसी विਉਂਤ बनी है कि शरीर ते जीव आत्मा दा मिलाप होया है, इकट्ठे होए हैं, करते भोग विलासा है। ते दोनों दे मिलाप विच ਇਹ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਹੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਏ ਇਕੱਤਰਾ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ, ਭਏ ਇਕੱਤਰਾ ਕਰਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਕਾਇਆ। ਜੋਗੀ ਪਾਓ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਅਸਲ ਸਿਰਲੇਖ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਸਰਲੋਕ ਸੋਲੇ। ਇਹ 16 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਣੀ। जोगी भाव जीवात्मा अंश कहो कबीर हम राम की अंश। नार लपटाणी भाव जीव जिहड़ा शरीर है, ये जीव रूपी इस्त्री जिहड़ी हैगी आ, ये आत्मा दे मिलाप नाल इकमिक होई आ, लपटी होई आ। भाव इन्हां दोनां दा संयोग होण करके ही जिहड़ा साडा शरीर है कर्म करदा है। तन में मनुआ मन में साचा। ये साडे शरीर दे अंदर मन है। मन जिहड़ा कित्थे आ? मन में साचा। ते जिथे सच्चा प्रभु आ उत्थे मन जिहड़ा हैगा हिरदे घर दे विच ओह लीन हो जांदा, इकमिक हुंदे आ जदों गुरु दी शरण पै जांदे। हुण संगी जोगी नार लपटाणी, काया ते शरीर जिहड़ा हैगा ये अजीब आत्मा, ये दोने ही एक दूजे दे पूरक हन। उर्ज रही रंग रस माणी। पर ये जिहड़ी काया है जदों ये रसां कसां च जांदी है, फिर ये अपने जिहड़ी जीव आत्मा मन रूपी है उहनूं भी नाल मिलाप करवा लैंदी है। भाव मन जिहड़ा जदों मन राजा सुल्तान अपनी मन दी मत मगर लगा होया हुंदा है, उदों फिर ये माया जिहड़ी शरीर है इस दे कर्म इंद्रियां करके मन भी इहदी गिरफ्त विच आ जांदा है। मन भी जिहड़ा हैगा ਉਹ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਰਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਰਸਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭੈ ਇਕੱਤਰਾ, ਕਰਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਜੋਗੀ ਭੈ ਇਕੱਤਰਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇਕੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ।
ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਰਾ ਤੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਈਏ ਇਕੱਤ ਰਾ ਕੰਨਾ ਤੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੋਹਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜ ਬੜੇ ਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਮਾਨੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਲਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ 15 ਬੰਦ ਨੇ, ਅੰਦਰ 16 ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ 16 ਬੰਦ ਵੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਵੀ 15 ਬੰਦ। ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ 10ਵੇਂ ਤੇ 15ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਪਦਾ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੇ ਲਾਈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਿਣਬਾਜੀ ਕਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਵੇ ਹਾਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਨ ਛਾੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ, ਬਲੀਆ तो पाओ बल वाला बलशाली, उन्हें सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। ऐसी ताकत ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਅਗਮ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਰਕਤ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਕਤ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਣੀ। ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਣੀ ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵਸ ਕਾਮਾ, ਝੂਠਾ ਮੂੰਹ ਮਿਥਿਆ ਪਾਸਾਰੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਮਨ ਸੁੱਤਾ, ਮਨ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਮਨ ਉਹ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਵੀ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਰਨ ਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗ ਰਹੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟ ਕੇ ਉਹ ਮਨੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਰੀਆ ਗੁੰਮ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਭਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਨੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਹੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮੁਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੁਲ ਆਵੇ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰੇ, ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ। ਤੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਨੀ ਉਰਜ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ੀਘਰ ਕਾਰਜ ਲਿਓ ਸਵਾਰ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਤਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਤਰੀਏ ਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ। ਇੱਥੇ ਟਕਨੇ ਵੀ ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸਮਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਪੈਰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸਮਾਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਇਕਤਰਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂਲਾ ਲਾਂਗੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਸਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਰਾਮ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ। ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਇਕਤਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ,
ਅੱਜ देखो ना कई ऐसे पैदा होते हैं बई वो जिंदगी भर तो ही दुखी, बचपन तो ही दुखी बई वो कई ने ऐसे अच्छे घरां विच जिहड़े ने वो पैदा होंदे पे ने कहंदे किरत संजोगी कहंदे अच्छा जे विछड़े भी क्यों ने कहंदे किरत करम के विछड़े जे रब तो दूर भी आ ते साडे कीते होए कर्मां दे संस्कार दे हेठां दूर आ कहंदे किरत संजोगी भय कतरा करते भोग बिलासा है वो जिंदगी दा ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐੜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਲੈ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਲ ਬਿਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਜਿਸ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਟਨੀ ਬੇੜਾ ਕਪਰਵਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਟਨ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਡੈਪਥ ਮੰਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਨੀ ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸਮਾਣੀ ਜੋਗੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਲਪਟਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਈ ਕਤਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਚੂਸ ਦਾ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਰਚੂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਮਨ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਪਏ ਇਕੱਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਧਨ ਤਤ ਮਾਨੈ ਪਿਰ ਧਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੱਖੈ ਸੰਗਾਨੈ ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ प्रियों दे तने दिलासा है जो फिर करे सो तन तत माने इत्थे जिस मुताबिक रविंदर वीर जी भी समझाना कर रहे सन कि मन जिहड़ा राजा बनिया होया देही दा राजा बनिया जो फिर करे फिर जो मन करदा है जो मन कहंदा है सो तन तत माने तत माने मतलब तन देखो तन दे स्पेलिंग पर भी ध्यान देना नन्ना मुक्ता है स्त्री पत्नी और जो फिर तो पावे पति
ਮਨ ਮਾਨੋ ਪਤੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਧਨ ਤਤ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੱਖੇ ਸੰਗਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੰਗਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਿਯੂ ਦੇ ਧਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਿਯੂ ਦੇ ਧਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੋਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। हाँ इकबाल वीर जी मेरे ख्याल किधर बिजी थे। हरविंदर वीर जी आप जी कंटिन्यू करिए जी। जो फिर करे सो धन तत मन है। अच्छा मन कहता आइसक्रीम खानी है, कहता शरीर कहता चलो आइसक्रीम खान जावांगे। प्राई जनानी वाले पासे बंदे का मन आ गया, शरीर कहता चलो इमीडिएटली रेडी, तत मन है। भी दोनों का ऐसा नैक्सस बन चुका है ना। मन जिहड़ा है ना वो किहड़े मन स्टेट चलती पई है, मतलब सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, मन कमीन कम तरीन, ऐसे मन की गल चलती पई है। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਫਿਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਹ ਲੋ ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਜੇ अच्छे काम वास्ते भी जाना है ते भी अल्टीमेटली उस कहते भी गुर के शब्द बनाओ ये मन सतगुर के जन्मे गमन मिटाया। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਟੁਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨੈਕਸਸ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜੋ ਫਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਧਨ ਤਤ ਮਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ मैं किसी ਨੂੰ गाल ਕੱਢਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਜੋ ਫਿਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਧਨ ਤਤ ਮਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਨੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੱਖੈ ਸੰਗਾਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਏ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ। ਪਪੋਲਣਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਮੀਨ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੁਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਏ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਛੁੱਟੇਗੀ ਬੇਬਾਨ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਬਾਨ ਪਾਓ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੰਤ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਤ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬੇਬਾਨ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਧਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਰੀਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ।
ਉਹਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਕੰਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਮਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, लेकिन मन जिहड़ा है उन्हें अपने आप तो असी अपने आप जब हम होते जो असी अपने आप नूं अपना शरीर ही समझ के चलने पे हैं ना, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਧਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਸੋਨਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਸੋਨਾ ਏਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 40,000 ਮਾਈਲਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ? ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਐਨਕੈਸ਼ ਦਿਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੇ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਮਤਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਧਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਾਨ ਸਵਾਰਨ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੱਖੈ ਸੰਗਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਯੋ ਦੇ ਧਨਹਿ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੈ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਡ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸਾ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਯੋ ਦੇਹ ਧਨੈ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਟੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੜਾ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪੀਰ ਕਰੇ ਸੋ ਤਨ ਤਤ ਮਾਨੈ। ਪੀਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਖਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਲਪਟਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਦਨੇ ਸਿੰਗਾਰੇ ਰੱਖੇ ਸੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ, ਜੋ ਖਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਟਲੀ ਉਸੀ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਨ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਸਿੰਗਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਯੋ ਦੇ ਧਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ
ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਜੀ, ਜੋ ਪਿਰ ਕਰੈ ਸੋ ਧਨ ਤਤ ਮਨ। ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਔਰ ਤਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਝ ਰਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਪੱਲੇ ਪਦੇ ਚ ਉਰਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦੋਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੀਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਭਟਕਣਾ ਚ ਉਰਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਤਤ ਮਾਨੇ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਧਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੱਖੈ ਸੰਗਾਨੇ, ਸੰਗਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਦੇ ਧਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਯ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਔਰ ਕਾਇਆ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਜੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਵਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਚੋਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਦੇ ਧਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਂਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਧਨ ਮੰਗੈ ਪ੍ਰਿਯੋ ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਾਵੈ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਣ ਦਿਖਾਵੇ, एक वस्त को पहुंच न सकै, धन रहती भूख प्यासा है, धन मांगे प्रियो बहु बिद धावे। ਹੁਣ ਧਨ ਮੰਗੇ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖਾਂ, ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਧਨ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ। ਕੀ ਤਕਾ?
ਮਨ ਦੇ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਮਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਮਨ ਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਗਾਨੇ ਧਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਿਰ ਧਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੱਖੇ ਸੰਗਾਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਧਨ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਨ ਮੰਗੇ ਉਹੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ ਉਹੋ ਜੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਧਨ ਮੰਗੇ ਪ੍ਰਿਯ ਬਹੁ ਵਿਧ ਧਾਵੇ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁ ਵਿਧ ਧਾਵੇ, ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤਕਾ, ਮਨ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਸੁਣਾ, ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਵੀ। ਧਨ ਮੰਗੇ ਪ੍ਰਿਯ ਬਹੁ ਵਿਧ ਧਾਵੇ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਣ ਦਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਣ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹ ਤਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਨੂੰ ਉਸੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਸਭ ਉਸੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਵੀ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਣ ਦਿਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਾਕੇ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਸਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਸਤ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਨ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਨ ਜਿੱਥੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਖਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਤਨ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾਮ, ਨਾ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਸਤ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਧਨ ਰਹਿਤੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਾਮ ਵਸਤ ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਰਹਿਤੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਗਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਮਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਭੁੱਖ ਮਨ ਚਾਵੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗੇ, ਸ਼ਬਾਬ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਮਨ ਕਵੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਨ ਰਹਿਤੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ,
ਮਨ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। और गुरु साहब कह रहे हैं कि एक वस्तु को पहुंच ना सके, उत्ते तक पहुंच ही नहीं पाए, संसारी भोग विलासा विच ही लगे रहे ते नतीजा की निकलिया तन रहती भूख प्यासा है। यह काया भुखी प्यासी रहती है, सब कुछ पा के भी लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। मेरे को प्रॉपर्टी इन्नी है कि मैं सारी जिंदगी मेरी अगलियां पुश्तां खांदियां रहन तां भी प्रॉपर्टी ना मुके, तां भी भरा दा हिस्सा मैं खाना है, भैन दा हिस्सा मैं खाना है, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਰਹਿਤੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਧਨ ਮੰਗੈ ਫਿਰ ਬਹੁ ਵਿਧ ਧਾਵੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੀ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੌੜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਆ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਭੋਗ ਲੱਸਦੀ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਧਨ ਮੰਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਮਿਕ ਹਨ, ਸਾਂਝ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁ ਵਿਧ ਧਾਵੇ, ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਣ ਦਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਮਾਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਰਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਜਨਤੇ ਕੋ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਧਨ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਰਹਿਤੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਰਹਿਤੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਰੂਪ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਭੂਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। आप जी बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल शॉर्ट ही समझाना कर रहे हो। बिल्कुल जब तक नाम वस्त्र ना मिल जाए तब तक एदी भुख ते प्यास बनी रहती है। जी अरविंद ਵੀਰ ਜੀ। ਧਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਨ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋ ਬਹੁ ਵਿਧ ਧਾਵੈ। ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੋਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਨ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਰ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में कोई जागत रहे साबत वस्तु अपनी जे गुरु दे ਉਹ ਜਾਗੇਗਾ ਕੌਣ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में कोई जागत रहे ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਲਹਿ ਰਹਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰਹਾਓ ਦੇ ਬੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਰਹਾਓ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦੀ ਫਰਸਟ ਰਹਾਓ ਦੇ ਬੰਦ।
ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में कोई जागत रहे। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਧਨ ਮਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਗਾਏ ਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੋਗਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ, ਵੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਦੌੜਾਨੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤਨਾ ਦੌੜਾਨੇ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਭੌਕਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਕਿੱਤੀ ਵੱਗੇ ਪਾਉਣ। ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੋਕਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਇਟਸ ਅ ਵੇ ਆਫ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੋਂ ਨਾ ਈਅਰਬਡਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਮੰਗੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਵੇ, 1000 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਸੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੀਮਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਏ ਉੱਡਦਾ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਮੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਤਾਵ ਹੈ। ਧਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੀਮਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੋਂ 2 ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਕੀਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਣ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸਕੀਮਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਣਾ ਬਾਜਾ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ, ਪੜਿਆ ਨਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਲਿਟਰੇਟ। ਹਰਣਾ ਬਾਜਾ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ ਲਿਟਰੇਟ ਪੀਪਲ। ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਦੀ ਲਾ ਗਈ ਜਾਤ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਦਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਾਂਦੀ ਲਾਗੀ ਜਾਤ ਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਣ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਕੀਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਾਈ ਕਤਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਵਸਤ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
जिस जल निध कारण तुम जगे आए। तेरे जिंदगी का जो मोटिव सी ना, जिदे कारण तू संसार विच आया सी, जे वो कहंदे भी जे तू उस वस्तु ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ नहीं कीता ना, वो वस्तु गुरु कोल है। जिस जल निध कारण तुम जगे आए, सो अमृत गुरु पाही जीव। छोड़ो वेस भेख चतराई, दुविधा ए फल नाही जियो। ਇਹਨਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵੇਸ ਭੁਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੀਮਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਹ ਸਕੀਮਸ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਜ ਜੋ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਫੋਰਗੋਟਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸੀ ਤੇਰੇ ਆਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਲਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਬ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द ने जिते वो त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, जो रंगी रंगी भांति जिनसी माया जिन उपाय माया उस तरह की पैदा की हुई, लेकिन असि उहदे उलझ के रह गए हैं। कहना लेकिन जिन्होंने यह नाम वस्त नहीं मिली ना, एक वस्त को पहुंच ना सके, कहना धन रहती भूख प्यासा है, ओदी भूख प्यास हमेशा बरकरार रही। नाम नाल की आना सी जिंदगी अंदर, नाम किथे वे, नाम सत संतोख दया धर्म धीरज विच है। कोई गल नहीं बई वो थोड़ा घट मिले ना, घर आके बंदा गाली गलोच नहीं करता। कोई हो गया चलो, कोई ऐसे कोई हो गए ने, वो कहते भला बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतते। जे नाम नहीं मिले ना जिंदगी अंदर, जिस वस्त वास्ते तू आया सी, कहना तेरी भूख प्यास कदी मिटनी नहीं। धन रहती भूख प्यासा है, तेरी भूख प्यास हमेशा बरकरार ही रहेगी। हाँ जी धन्यवाद वीर जी। गुरु ध्यान दईए ना, गुरु साहब मन ते तन दोनों दी गल्लां कर रहे हैं, ते मन ते तन नूं इकट्ठा रला के किस तरह साडा संसार चलदा है उस मुताबिक समझाना कर रहे हैं। किधर तन मन नूं प्रेरदा है, किधरे मन तन नूं प्रेरदा है, दोनों नूं इकट्ठा ते दोनों नूं ही सवारन दी भी लोड़ है। उस बाबत भी गुरु साहब इशारा दे रहे। धन्यवाद आप जी दा। जी बुआ जी। जी। तन मांगे प्रियो भो बिद धावे, जो पावे सो आन दिखावे। जेड़ा मन है, स्त्री रूपी मन जेड़ा है, जो भी उसने सांझ पाई उस प्रियो, उस स्वामी, उस जोगी कोलों उसदे गुणा दी उसनों मिलता है, सब कुछ दिंदा है, क्योंकि उसदी सांझ हो गई। और ये नजर किंज आंदा है, क्योंकि उस जदों मन ने एक नाल सांझ पा लिती, उसदे गुणा नूं पा लिता, तो फिर वो मन जेड़ा है गोज इनटू द कंफर्ट जोन, वो सुख पाण लग पैंदा। यही नजर आंदा है कि उसने उसदे नाल सांझ पा लिती। पर अगर मन उस वेले मन अगर उस एक दी तक नहीं पहुंचा, विसर गया या सांझ नहीं पाई, तो फिर समझो कि वो मन हमेशा ही प्यासा हो जाएगा, हमेशा ही भुखा रहेगा। हाँ जी। जे मन एक नाम तक नहीं पहुंच पाया तो हमेशा भूखा प्यासा रहेगा। बिल्कुल बुआ जी, मन एक नाम की प्राप्ति तो बिना भुखा प्यासा ही विचरदा रहता है ते तन नूं भी भटकाउंदा रहता है। धन्यवाद आप जी दा। अज अरविंद जी जी 3 पदियां दा पाठ होया। आप जी नूं बेनती है कि आप जी गायन कर लिया जे, फिर पाठ सेशन की समाप्ति है। संगी जोगी नार लपटाणी, उरज रही रंग रस माणी, किरत संजोगी पे कतरा, करते भोग बिलासा है, जो पिर करे सो धन तत मानै, फिर धनै शिंगार
रखै संगानै मिल एकत्र बसै दिन राती प्रियो दे तनै दिलासा है धन मांगै प्रियो बोह बिदतावै जो पावै सो आण दिखावै एक वस्त को पहुंच न साकै धन रहती भूख प्यासा है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਕਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ ਅਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ एक मिनट ना जी राइट स्क्रीन ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੀਵ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ ਆਪਨ ਹੋ ਕਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾਂ ਕਮਾ ਇੱਕ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੈਟ ਆਫ ਟੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਔਰ ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਊਤਮ ਸੇਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਏ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਊਤਮ ਸੇਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੈ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਰ ਸਿਰ ਪਾਓ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸੇਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਊਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਊਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੰਨੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਤਾ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਸਿਰਫ ਅਖਾਣ ਹੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ ਤੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਸਭ ਖਤਮ ਪੂਰਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਭ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ
कर कर करना, जो तू करना पे ना, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, सबना का दर लेखा होए। गुरु तेनू किसे मिठी गोलियां नहीं देंदा तू बस सब चंगा है जी, सब चंगा है, नहीं। टीचर जिहड़ा ना जिन्हें जे कहंदा जे गुर झिड़के तां मीठा लागे। सानू अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना पे। जे गुरु कुछ गल कहंदा पे ना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਟ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੱਪਰ ਵਾਟ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁੜ ਚਲਿਆ, ਸਾਂਭ ਲੈ ਉਹਦੇ ਸੁਚੇਤ ਮੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਪਾਟ ਨਾ ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲਿਖ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਲੇਖੇ ਵਾਟ ਚਲਾਈਏ, ਲੇਖੇ ਸੁਣ ਵੇ ਖਾਓ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਨੋਟਡ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਭੁਆ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸੈਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦਸ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਠਾकुर ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਇਸਕੋ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸੈਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਵੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਆਏ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਵਲਾਵੇਗੋ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਅਬਾਊਟ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵੇਂ। ਤੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਾ ਹੋ। ਜੋ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤੇ ਆਪ ਦੇਖਣਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਏ ਲੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਪਨ ਹਾਂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੇਡ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਪਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੀ 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਆਪਨ ਹਾਂ ਕਰੇ।
ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਊਤਮ ਸੇਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਏ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਊਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਜੋਰ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਚੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, ਰੱਬ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਝੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ का अच्छा तेन जोर ना जीवन मरण ना जोर, कहते हम आदमी हाँ एकदम ही रब तेन अगले पल मार दे, तेरे जोर विच है, तू बच सकना। जोर ना जीवन मरण ना जोर, उत्थे लास्ट के नानक उत्तम नीच ना कोई, तू लेबलिंग करदा ना फिर कहते उस पक्षों तू देखेगा ना तू कोई उत्तम नीच नहीं है। और रब की अपनी खेड़ है, तेनू रब ने जज बना के नहीं भेजा है, तू जजमेंट करदा फिरे, रब ने ओदे वास्ते नहीं भेजा कहना नानक उत्तम नीच ना कोई। तू उस पक्षों अपनी अखां बंद कर ले, कोई उच्चा नहीं कोई नीचा नहीं है। उल्टे तू अपने आप नू नीचा नीच समझ, तू अपने अपने मन नू कहंदे आपस को जो जाने नीचा, उन्होंने कह रहा भी सो गनीए सब ते ऊंचा, हम नहीं चंगे। साडा स्टेट ऑफ माइंड की कहंदे बस आपन हाव हाव करे, मैं ए करना वा, मैं वो करना वा, मैं सवेरे उठना वा, मैं पाठ करना वा, इतनी मैनू बानी याद है, मैं मेरा कीर्तन वधिया है, मैनू इतने रागां दा ज्ञान है। उस पक्षों गुरु कहने नानक उत्तम नीच ना कोई। हाँ लेकिन इस पक्षों देखा जदों असी भी उत्तम सेदार उत्तम कहिए, तो इस भुलेखे विच रह के कहें कि मैं रब ने शराब दी, मैं शराब पीती, कोई गल नहीं, तू पी लै ओनू, तेनू कर्मां दी छूट है, बिल्कुल छूट है। रब ने कर्मी आपो आप नहीं है, कर्म दा बंधन रब ने तेनू बिल्कुल नहीं पाया, लेकिन कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। रब तो नेड़े या दूर जिहड़ा होना ना, वो तू अपने कीते कर्मां दे हिसाब ते तेनू भुगतान भी भुगतना पे। जिन्हां दे बारे तू देख ना माड़े जीवन वाले, शायद उन्हां दे कोई कर्म सन, जे मतलब सबना का दर लेखा होए, यह भी गुरबाणी कह रही। जे तू अज शराब पीना चाहना है, गुस्सा करना चाहना है, जे तू जिहड़े विकार भरपूर जीवन जे तू बतीत करना चाहना पे ना, गुरु तेनू किसी भुलेखे विच नहीं रखदा कि भाई छुड़ जाएगा, नहीं। सबना का दर लेखा होए, करनी बाजो तरे ना कोई, लेखे तेरा सास गिरास। वो कहंदे इस गल वास्ते कहंदे पढ़े लिखे बंदे नूं पुछण, कहंदे पढ़े के पुछण जाई, इस गल वास्ते कहंदे पढ़े लिखे बंदे नूं पुछण जाण दी लोड़ नहीं। तेरा हर कर्म हाँ जजमेंटल ना हो, तू किसी नूं चंगा माड़ा आप तू ना कही, वो उन्हां दे अपने कर्म ने रब आप कर जाएगा। आई डोंट नो कितनी क्लैरिटी है अंदर जिन्हां ने वीर ने सवाल कीता सी, या होर भी कोई भी ऐड करना चाहते हैं, जे जिन्होंने सवाल किया वो भी कुछ अपना एस्पेक्ट रखना चाहते रख सकते। जी वीर जी धन्यवाद, बा कमाल। वीर जी उते फेसबुक ते हुंदे ने और जिथे वो रहंदे ने उन्हां दा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। उन्होंने सॉरी बेनती की थी कि भूआ जी आप जी इस शब्द से थोड़ा जिहा विचार रख दो प्लीज। भूआ जी या देखो, I will try, maybe I'm wrong, I cannot say, but what मेरा जितना कुछ भी I have a little bit of that until I can talk to you, कि जब तक असी उस एक दा रूप रंग रस दा क्लियर नहीं करते, तब तक सानू भुलेखे रहते। वो एक एनर्जी है, is a combination of गुण and knowledge। इसी करके किया जाता है कि एको नाम हुक्म है। अगर असी उसने अपने माइंड सेट नूं एक कर लईए कि वो एक एनर्जी है, वो एक सिस्टम है, वो एक लॉ है, वो एक गुण है, तो हो सकता है सानू असी थोड़ा जिहा इस चीज नूं समझ पाइए कि जदों भी कोई शुभ या अशुभ कर्म हुंदा है, कुछ भी ससी ठाणे नाल हुंदा है, वो सारा कुछ उहदे सिस्टम दे हिसाब दे नाल हुंदा है, इज अकॉर्डिंग टू द लॉ। और अगर इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो फिर लॉ ही नाम है। तो अगर वो बंदा कोई अच्छा कर्म कर रहा है, शरीर करदा है, वो शरीर क्यों करदा है? अपने कर्मां दे हिसाब दे नाल, अपने वाइसेस दे हिसाब दे नाल वो अशुभ कर्म करदा है। और अच्छे अगर कर्म करदा है, वो अपने कर्मां दे हिसाब दे नाल, अपने ही अच्छे वर्च्यूज दे हिसाब नाल ही करदा है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। It has been created in his system and this is the law. So अगर this is the law, ते law कहते हैं कि क्या जानते हैं एको नाम हुक्म है, ये law ही एक है, नाम है। तो फिर you can say कि दोरी हाथ दे हाथ में ही है। Everything is being done according to his system, according to his law. I think this is what I can make out. हाँ जी। जी बुआ जी, धन्यवाद बुआ जी। इकबाल भी जी, आप जी करना चाहोगे? इकबाल भी जी, आप जी की आवाज नहीं आ रही। सदबीर भी जी, आप जी कुछ कहना चाहोगे या अगला सवाल ले लिया सी? नहीं सॉरी, ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਸਦਬੀਰ ਵੀ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਬਈ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਪਾਪ ਪੁਨ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਇਆ ਜੁਗ ਜਿਤ ਜਿਤ ਆਪਹਿ ਲਾਇਓ, सो सो पायो जो आप दिवायो, उहाँ का अंत ना जाने को, जो जो करे सोऊ पुन हो, एके ते सगला बिसथारा, नानक आप सवारन हारा। ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਸੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਹਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੁਲੂ ਬਰ ਪਾਣੀ, ਕਿਸ ਨਿੰਦਾ ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਆਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਯੂ ਲੀਵ ਇਟ ਔਨ ਟੂ ਦੈਟ ਗੋਡ। ਇੱਕ ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰਾ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਪਾਪ ਪੁਨ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸ ਖਾਦੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਬਿਕਮ ਜਜਮੈਂਟਲ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਨ ਹੋ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਪਾਪ ਪੁਨ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਇਆ ਜੁਗ ਜਿਤ ਜਿਤ ਆਪੇ ਲਾਇਓ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਸੋ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੋ ਆਪ ਦਿਵਾਇਓ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਕਰ ਬਈ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਇੰਦੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਥੈ। ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 70 ਆਊਟ ਆਫ 100, 88 ਆਊਟ ਆਫ 100, 22 ਆਊਟ ਆਫ 100। ਕੌਣ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਇੰਦੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਅਨਿਆਇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਐਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੇ ਸਭ ਭਾਓ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਇੱਕ ਅਚੰਭੋ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਰਾਮ। ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਜੇ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਜਿੱਦ ਜਿੱਦ ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬਾਦਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਤੇਰਾ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕਿਸੋ ਕੂਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ, ਰੱਬ 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 ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੋ ਕੂਕੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਜੈ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾੜ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤਮੀਜ਼ ਸਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੋਰ ਆਰਮੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਇਸ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ। ਜਾਂ ਯੁਗ ਜਿੱਦ ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੋ ਆਪ ਦਿਵਾਏ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਫਾਈਲ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ। ਫਾਈਲ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਕੇ ਤੇ ਸਗਲਾ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਫਿਰ ਏਕ ਸਮਾਏ ਸਭ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੋਣ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਰਬਤ ਨਰਬਤ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ ਨਾ ਤੇ ਨਰੈਣ ਚੰਦ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਗਲਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਗਲਾ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੂਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਨਾਨ ਜਜਮੈਂਟਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭੂਆ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਫੋਰ ਜਜਿੰਗ ਐਨੀਵਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਵਿਦਆਊਟ ਜਜਿੰਗ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਵਿਦਆਊਟ ਜਜਿੰਗ। ਦੇ ਆਰ ਰਾਈਟ ਸਮਵੇਅਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਚਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਵੀ ਮੇਕ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਔਨ ਅ ਨੇਮ ਐਂਡ ਬੇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, that is the time when we pass such bad
ਜਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਮਾਰਕਸ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ we are not supposed to pass any judgment, or we have to be non judgment, because ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ, and according to the system ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। it is a system, and ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, you become non judgmental ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ शरीर गलत नहीं है, वो पंच तत्तां दा शरीर गलत नहीं है। किया जाता है, इज अ वेरी फेमस लाइन कि पापी से प्रेम करो, पाप से नफरत करो। पर असी क्या करते हैं कि असी उस पापी दे नाल नफरत करते हैं, असी उस पापी दे नाल नफरत करते हैं। But we are supposed to be loving each and every one and become non-judgmental, क्योंकि जो वो कर रहा है वो अपने संस्कारां दे नाल कीता जांदा है, और that comes under the system, it comes under the law. So that is why we are supposed to say कि कोई भी बुरा नहीं है, हम नहीं चंगे ते बुरा नहीं कोई। हम दा मतलब कि we the ego, the हमें चंगा नहीं है, और सारे संसार दे इंसान सारे अच्छे हैं। It is just that हमें, तो हमें सब दे अंदर है। ਹੁਣ मैं कहांगी कि वे हम नहीं चंगे ते बुरा नहीं, कहदा मतलब मैं चंगी नहीं हाँ ते तुसीं सारे अच्छे हो। नो, हम नहीं चंगे मींस द ईगो इज नॉट गुड। पापी से प्रेम करो, पाप से नफरत करो, क्योंकि वो अंदर दी जेड़ी हौमे है ना वो गलत है। सो वी आर बीन टॉट कि बच्चे तुसीं लोग जेड़ा भी इंसान तुहाडे सामने आंदा है, प्लीज एक्सेप्ट देम एज अ टोटल पैकेज। टोटल पैकेज ਨੂੰ एक्सेप्ट करो, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ एक्सेप्ट करो, क्योंकि ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ, what is the fault of that ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ? So we have to be non-judgmental, and we always say कि please accept everyone in a full total package with including their sanskar. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ accept ਕਰਾਂਗੇ, automatically a change takes place. ਜਦੋਂ total acceptance is not an easy work to accept. ਅਸੀਂ ਕਦੀ accept ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ। we are always in the blame game and judgment ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ where we say that totally there's a change inside us. When we change, then the world changes with us. This is the healing process. Acceptance is the first step of healing, and when we heal, the world heals with it. So we should having no judgment, no blame game, no hatred for anyone, no one. ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, no fault. So it is a humble request that we should always accept each and everyone as their sanskar, because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਥੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। They have to finish it off. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। all have come, but ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ we are always passing remarks, passing judgment, blame games ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ everyone is on a journey, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। It'll become easy for us to be non-judgmental, non-blaming, total acceptance and total surrender. Accept each and everyone with all their sanskar. It's a full package. I think this is what I can say. जी, nothing is left. आप जी जब खोलन से आंदे हो ते पूरी खुल के विचार देंदे हो। धन्यवाद बुआ जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा, कुछ भुलेखे भी सन और आप जी ने डाउट्स क्लियर करते ने। धन्यवाद सारे वीरां दा, धन्यवाद सारे तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बेअंत फुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।